بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے اس میں پاکستان کے انتخابات کے بعد کی جو سیاسی صورتحال ہے اور پاکستان کا ایک سفر جمہوریت سے مارشاء اللہ کی جانب نظر آتا ہوا۔ انتخابات میں قاضی فائز عیسیٰ اور راجہ سکندر سلطان کیا یہی اصل ذمہ دار ہیں؟ لیاقت چٹھا کا اعتراف جرم اور اس کے بعد کے ہونے والے معاملات اور اس کے بعد آنے والا شدید زلزلہ اور آروز اور ڈپٹی آروز ڈی آروز راولپنڈی ڈویژن کے ان کی جوابی پریس کانفرنس۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی ظاہر سیاسی صورتحال تو دن بدن گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور مسائل کا لگتا ہے جن لوگوں کو ادراک ہونا چاہیے، جن کے پاس حل ہے ان مسائل کا، انہیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ حالات کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور کس طرف لے جانا چاہیے۔ تو گزشتہ روز بھی میں نے ایک چھوٹی سی گفتگو کی تھی اور آج میں شروع اس سے کر رہا ہوں کہ 1977 کے الیکشن میں تحریک چل رہی تھی، شدید زوروں پر تھی اور اس کے بعد سینکڑوں لوگوں کی اموات ہو چکی تھیں۔ گفتگو شروع ہوئی، مذاکرات شروع ہوئے پی این اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان۔ ایک وقت آیا کہ وہ تقریباً معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ معاہدے کے 2 دن بعد پھر حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ تو اس وقت بھٹو صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اپنی آخری پریس کانفرنس کی، جو اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر ہوئی اور وہ رات گئے کوئی 1:30 بجے 3 بجے کے قریب وہ نشر ہوئی تھی، جس میں بہت ساری گفتگو ہوئی اور آخر میں ایک سوال کسی صحافی نے کیا۔ میں اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا، مجھے وہ سوال اور وہ جواب آج بھی یاد ہے۔ تو اس سوال میں انہوں نے صحافی نے پوچھا کہ موجودہ حالات میں جب آپ بے یقینی صورت سی کیفیت ہے اور معاملات حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے اور تحریک دوبارہ اپنی ڈگر پر آ گئی ہے، اپوزیشن آپ کی بات نہیں مان رہی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں مارشاء اللہ لگ جانا چاہیے؟ تو اس پر بھٹو صاحب کا جواب تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاید اس وقت بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چونکہ جنرل محمد ضیاء الحق ان کے موسٹ اوبیڈینٹ جنرل ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور وہ ان کی بات مانیں گے اور انہیں فیور کریں گے، لیکن بعد کے حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ وہی ان کا جو اعتراض نہ کرنا تھا وہ ان کے گلے پڑا اور وہ پھانسی کے پھندے میں جھول گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 9 مئی سے 9 فروری تک کے واقعات تک پورا 9 مہینے کا ایک وقفہ ہوتا ہے، یہ دورانیہ ہے 9 مہینے کا۔ اس 9 مہینے کے دورانیے میں انسانی زندگی پوری تخلیق ہو جاتی ہے اور ہم اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ ہم اس سائیکل کو جو 9 مہینے زندگی کا سائیکل ہے، ہم اسے موت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ان کی مذمت ہر شخص نے کی، جو لوگ اس میں انوالو ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، جو لوگ اس کو کرنے والے ہیں کرانے والے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن باقاعدہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے کہ اس میں کون لوگ اصل میں ملوث تھے اور کون ہی اس کے پس پردہ کردار تھے۔ لیکن آج تک یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ لیکن گزشتہ روز کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی، جو تھی تو بنیادی طور پر پی ایس ایل کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، آخر میں کہا کہ جی یہ جو تھے الیکشنز، یہ اس میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور مجھ پر بہت دباؤ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس دباؤ کی معذرت بھی کی۔ انہوں نے کہا میرے آروز اور ڈی آروز جو ہے وہ رو رہے تھے جب میں ان پر دباؤ ڈال رہا تھا اور میں اپنے ضمیر سے مطمئن نہیں ہوں، مجھے اس کی سزا چاہیے، مجھے پھانسی پر لٹکانا ہے تو لٹکا دیا جائے۔ میں اپنے آپ کو اس جرم کرنے کے لیے اعتراف کر رہا ہوں کہ میں اس کام کے لیے مجرم ہوں۔ انہوں نے 15 حلقوں کی بات کی، 13 حلقوں کی غالباً جو پنڈی ڈویژن کے تمام حلقوں میں انہوں نے بات کی کہ یہاں 70 ہزار کی لیڈ والے جو امیدواران تھے، آزاد امیدواران، انہیں بھی ہرا دیا گیا۔
یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری قومی حمیت کے لیے۔ یہ اس طرح کے کام ہمارے پہلے بھی ہوتے رہے کہ پولنگ اسٹیشن پر کچھ چیز بنتی ہے، وہ جب آر او آفس میں جاتی تھی تو وہ تبدیل ہو جایا کرتی تھی، جیسے 2013 کے انتخابات کو آصف علی زرداری صاحب آج بھی آر اوز کا الیکشن کہتے ہیں، لیکن 2024 میں یہ الیکشن آر اوز کا الیکشن نہیں بن سکا۔ بنانے کی تو کوشش کی گئی، لیکن جو ملک میں، ووٹر میں، عوام میں، بالخصوص نوجوانوں میں جو شعور آ چکا تھا، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو کہ یہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 46 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے، اور ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اور اس پورے الیکشن کی کیمپین میں جہاں اور بہت سارے مسائل تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، چیزیں ان کو بتائی جا رہی تھیں، ان کو انتخابی نشانات بتائے جا رہے تھے، ان کے امیدواروں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور جب امیدوار تبدیل ہوتا تھا تو اس حلقے میں وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی اگلے امیدوار کا نام اور اس کا انتخابی نشان آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ سارا تمام کام جب ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ ایک اور پیرلل جو تھی، وہ ایک تحریک چل رہی تھی اور ایک کیمپین چل رہی تھی کہ آپ نے اپنے جو آپ کے پولنگ ایجنٹس ہیں، ان پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا کہ آپ جب تک آپ کو فارم 45 نہ ملے اس وقت تک آپ نے پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنا، اور اس فارم 45 پر اپنے دستخط اور انگوٹھا بھی کرنا ہے، اور تمام جتنے پولنگ ایجنٹ وہاں موجود ہیں اس کمرے میں ان تمام سے سائن کروانے ہیں اور ان کے تھم امپریشن لینے ہیں، اور پریزائڈنگ افسر کی بھی۔ اور یہی جو فارم 45 ہے، یہی الیکشن کی اہم ترین دستاویز ہے، اور اسی کے ذریعے ہی جو الیکشن کے نتیجہ ہے، جو پورے حلقے کا نتیجہ ہے، وہ اس پہ مرتب کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی حلقے میں اگر 300 پولنگ اسٹیشن ہے تو ان 300 پولنگ اسٹیشن کے 300 فارم 45 بنیں گے، اور وہ تمام آر او آفس میں جائیں گے، اس میں تمام امیدواروں کے جو ووٹ ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، اے بی سی ڈی، اس کے بعد جس کے سب سے زیادہ ہوں گے انہیں کامیاب قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ہے فارم 45 کی اہمیت، جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ فارم 45 جو ہے، یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے 300 پولنگ اسٹیشنوں سے جب آر او آفس پہنچتا ہے تو ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ اس کا نام اناؤنس کر دیا جاتا ہے غیر حتمی، غیر سرکاری نتیجے کے طور پر۔ اور یہی وہ جو ایجوکیشن تھی پاکستان تحریک انصاف نے کی لوگوں کو کہ فارم 45 بہت اہم ہے، اور اس کے بعد فارم 47 بہت اہم ہے۔ فارم 47 جو بنیادی طور پر ان تمام کو جمع تفریق کر کے پلس کر دیا جاتا ہے، جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس پر ایک نتیجہ بن جاتا ہے، سب سے زیادہ والے کو جتا دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ یہاں کسی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جیتنے والے آزاد امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف کے تھے زیادہ تر، انہیں بلا سوچے سمجھے ان کے ووٹ کم کر دیے گئے، اور دوسری خصوصاً پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کو جتوایا گیا، سندھ میں کراچی میں جتوایا گیا ایم کیو ایم کو، اور اس طرح ایون کہ بلوچستان میں بھی بہت سے امیدواروں کو ہرایا گیا جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار۔ اس پر جو وہ بات آئی گزشتہ روز کے جی چٹھا صاحب نے کہا کہ یہ میں نے دباؤ ڈالا تھا اپنے آروز پر، آپ میرے آروز رو رہے تھے اور میں اس جرم کا اعتراف کرتا ہوں، جس کے بعد پھر ان کے رات میں ان کو تو غائب کر دیا گیا، وہ تو غائب ہو گیا رات کو، اسی وقت انہیں پولیس لے گئی، اس کے بعد اللہ جانے وہ کہاں ہیں، لاپتہ افراد میں شامل ہو گئے ہیں یا کہاں چلے گئے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ایک اور صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ سی سی پی او راولپنڈی تھے، جو کیپٹل سٹی پولیس آفیسر تھے، وہ بھی اس وقت نہیں ہے موجود شہر میں، اور ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ اپنی فیملی سمیت لندن چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ لیکن اس کے بعد جوابی حملہ یہ کرایا گیا، جوابی جو واردات کرائی گئی کہ لوگوں کو جو ضلع کے آروز اور ڈی آروز تھے انہیں بلایا گیا، اور ان کے ذریعے ان کی ایک پریس کانفرنس رات کو کرائی گئی دیر گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات کہ وہ نفسیاتی مریض تھے اور فلاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اسے پہنچا رہے ہیں۔ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا کسی نہ کسی کو، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ ہو جائے
तो फिर हमेशा के लिए यह धांधली का अमल रुक जाएगा। अब अगर हम देखें कि अब हालात जो दूसरी तरफ क्या होते चले जा रहे हैं, जिस पर मैं गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी अपने गुजारिश कर चुका हूं, और अपने अहले कुव्वत अहले ताकत हजरात के साथ, जो इदारे हमारे हैं जिनके पास ताकत है, जो मुक्तदर इदारे हैं हमारे, कि जो अवाम ने फैसला कर दिया खुदा उसको देखिए, उस पर ही अमल करने दीजिए, लोगों को उनकी इज्जत नफ्स को बहाल रखिए कि ये एक मर्तबा हम कर चुके हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस कर चुके थे, उसके बाद हमने अवामी लीग को हुकूमत नहीं दी, इक़्तिदार उनके हाथ हवाले नहीं किया, उसका हम जवाब हमें मिल चुका है और बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब अगर ये इस तरह किया जाएगा तो यकीनन ये हमारे मुल्क के लिए किसी भी तौर से बेहतर नहीं है, और इसे रोकने के लिए अब चोरी या डकैती जो भी थी, धांधली तो नहीं थी, ये डकैती थी इलेक्शंस पर, वो पकड़ी गई है। अब लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद है, रिजल्ट की सूरत में हर जगह मौजूद है, हर हलके के मौजूद हैं। तो आप खुदा के लिए इस मुल्क को बचाइए, इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाइए, और जिनके पास ये मैंडेट है उन्हें दीजिए, उनके साथ मिलकर कीजिए कि उनका जो जवाब आया है कि फतह मक्का के उसूल के मुताबिक हुकूमत बनेगी, तो फिर फतह मक्का में तो सबको मुआफ फरमा दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अगर हुजूर का कोई उम्मती उस पर अमल करना चाहता है उनकी सुन्नत पर, तो उसे इस सुन्नत पर अमल करने दीजिए और मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाइए। अब देखें कि दूसरी तरफ जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जो निगरान हुकूमत है वो क्या कर रही है। शेर अफजल खान मरवत के घर पर छापा मारा गया, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर से लैपटॉप वगैरह और चीजें उठा ली गई, वो घर से गायब हो गए, भाग गए, उन्हें पता चल गया और वो मौके से फरार हो गए। लेकिन इसके बाद आप देखें कि उन्होंने वो भी कर दिया, एक पैगाम भी दे दिया कि मैं महफूज मकाम पर हूं, लेकिन मेरे ट्विटर और फलां जो सोशल मीडिया पर मेरे अकाउंट है, क्योंकि उनका ताल्लुक मेरे लैपटॉप से है, अगर उस पर कोई फेक या कोई चीज आती है तो उस पर एतबार न किया जाए। अब जब हम बात करते हैं उस पर जो लियाकत अली चट्ठा साहब की है, उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये दो लोग थे जिन्होंने ये सारा काम करवाया। अब क्या असल जिम्मेदार यही दो लोग हैं या इनके पीछे कोई और भी है? ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है जानना चाहती है और चाहती है कि इस इल्जाम की तहकीकात जो है वो बिल्कुल आजादाना होनी चाहिए, और कम से कम एक हाई कोर्ट का जज करे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज करे तो और अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट का एक जज करे। लेकिन राजा साहब ने तो अपने ही 3 मातहतों को इंचार्ज बना के इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है कि वो फैसला करेगी। अब जहां तक राजा साहब का ताल्लुक है तो वो तो जाहिर है वो नजर आ रहे हैं पहले दिन से, जिस दिन से उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ला छीना और मसाइल खड़े हुए और लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से शनाख्ती जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए, इसमें तमाम चीजें उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा लगती हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत ना सके, उसके उम्मीदवार जीत ना सके। लेकिन बहरहाल जो एक जंग थी वो एक जंग वो तहरीक इंसाफ ने जीती। अब उसे जीतने के बाद उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोताही या कमी रह गई है हमारी तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए और इसी में अजमत और बड़ाई है। कभी यह नहीं हो सकता कि मैं हार गया हूं मैं ना मानूं। इसमें अगर हम देखेंगे, ख्याल करेंगे तो हमारी अपनी इज्जत है, अगर नहीं सोचेंगे तो हमारी अपनी इज्जत नहीं है। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम है, उन्होंने तो कल फौरन ही एक बयान अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवा के सोशल मीडिया पे चलवा दिया था। हालांकि उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि सोशल मीडिया और व्लॉगर्स और यूट्यूबर जो हैं उनको इस सुप्रीम कोर्ट में बात करने की, रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, इंटरव्यू करने की इजाजत नहीं है। लेकिन उनका इंटरव्यू इसमें एग्जेम्प्ट था, उन्होंने अपना इंटरव्यू करवा लिया। मेरा सिर्फ उनसे यही सवाल है कि काजी फायजिसा साहब, यकीनन आप नहीं होंगे, हो सकता है आप बिल्कुल भी ना हो, आप बिल्कुल बेकसूर हो, लेकिन इसकी तहकीकात बहुत आजादाना होनी चाहिए और आजादाना तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि वो था भी, उनका इल्जाम सही भी था या गलत था। लेकिन आपकी हैसियत मशकूक है या नहीं है, आप इसमें शामिल हैं या नहीं है, इसका फैसला उन आजादाना तहकीकात में होगा
जिनका हुक्म आप करेंगे। और मेरी राय, ज़ाती राय यही है कि आप इसके लिए किसी हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करें, जो मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीकात करे और छोटी छोटी इल्जाम बाजियां ना करे और ऐसी इल्जाम ना लगाए कि जी वो शख्स नफ्सियाती मरीज था। और भाई अगर वो नफ्सियाती मरीज था तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डिवीजन का सरबराह कैसे था, और वो डिवीजन जहां जीएचक्यू है, आईएसआई का हेडक्वार्टर है, आईएसआई की बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन है, पाकिस्तान की जो दिफाई इंस्टॉलेशन है वो वहां है, और पाकिस्तान की आधी फौज उस डिवीजन से ताल्लुक रखती है। यकीनन ये बात बिल्कुल गलत है और लोग मानेंगे भी नहीं। आपको सोचना है कि आप किस तरह, लेकिन आपका जो तर्ज अमल है, जो बल्ला छीनने से लेकर आज तक है, उससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वॉल्व जरूर हैं, दानिस्ता या नादानिस्ता, मजबूरन या अपनी मर्जी से। अब इसे सोचना आपका काम है। अब एक और इल्जाम जो गुज़िश्ता रोज लगा पीर साहब पगारा की तरफ से कि इलेक्शन जो थे वो 2.5 माह पहले बिक चुके थे, आज उसकी कंटिन्यूटी आई। महमूद खान अचकजई साहब ने फरमाया कि जी बलूचिस्तान 7 अरब में उसका इलेक्शन बेच दिया गया। अब ये इलेक्शन की खरीदो फरोख्त जो है ये तो बड़ी खतरनाक बात है, और अब इस पर तो एक बहुत बड़ा ये स्कैम है कि क्या पंजाब में भी बिके, क्या सिंध में तो ज़ाहिर इल्जाम लग चुका है। लेकिन मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जो मेरे ख्याल में 2002 में जब इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त सिंध असेंबली की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। तो उसके पार्लिमानी लीडर थे उस वक्त खोड़ो साहब। तो खोड़ो साहब को बुलाया गया, एक दिन किसी ने बुलाया और कहा कि हम आपको वजीर आला बनवा देते हैं और आप हमारे लिए 45 करोड़ रुपए का, निसार खोड़ो साहब को कहा गया कि 45 करोड़ रुपए हमें दे दें, हम आपको वजीर आला बनवा देते हैं। तो उस वक्त जो दोस्त जिन्होंने ये बात सुनी और जिनको खोड़ो साहब ने ये बताई कि उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास 45 करोड़ तो नहीं है। तो जवाब दिया अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी और को बनवा देते हैं, लेकिन अगर आप 45 करोड़ का अरेंज कर देते हैं तो आपको बनवा देते हैं, और 45 करोड़ तो आप एक सिग्नेचर में कमा सकते हैं। यानी कि रिश्वत सतानी की तरगीब भी दी जाती है। अब ये इलेक्शन बिके, क्या ये इलेक्शन सिंध के बिके, पंजाब के बिके, किन कंडीशंस पे बिके, क्या क्या हालात होंगे, क्या एक्सटेंशंस मिलेंगी, क्या हम फला काम कर सकेंगे, फला चीज मिलेगी, क्या सेंधक और रेकोडिक का भी इसमें सौदे में जिक्र है, क्या इसमें पाकिस्तान स्टील का भी जिक्र है, क्या इस सौदे में पीआईए भी शामिल है। यह सोचना हम सबका काम है, और यह सोचना कि इस मुल्क से करप्शन को खत्म करें। ये जो नैरेटिव्स आ जाते हैं कि ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फला चीज के खिलाफ है, फला चीज के खिलाफ है, ये तो सिर्फ ढकोसला है। ये इस मुल्क को सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा दिया जाता है कि फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हकीकी मानों में इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, जिनमें इस मुल्क के अवाम का फायदा है, अवाम की भलाई है, वो कहीं भी नहीं है, हमें नहीं दिखाई देते। वक्ती तौर पर रोड बन जाते हैं, वो लोग समझते हैं शायद रोड बनने से हमारा फायदा हो रहा है। मुल्क की दौलत में इजाफा तो हो कहीं से, उसका तरीकाकार क्या होगा। पाकिस्तान के बहुत से बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं, सनतकार, जिन्होंने बांग्लादेश में जाके टेक्सटाइल मिलें लगाई, वहां काम किया और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। वो किसकी ईमा पर यहां से गए, ये भी सोचने की बात है कि हम किस तरह अपने मुल्क के वसाइल को बेहतर बना सकते हैं, मुल्क की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, और जो हमारी ये जो दौलत है, सबसे बड़ी यूथ है, इसे हम किस तरह कारामद बना के इससे हम कामयाबी के साथ पैसा कमा सकते हैं, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए। क्योंकि अब हमें सिर्फ पैसे की जरूरत है। अगले 3 साल हमने 75 अरब डॉलर वापस करने हैं। वो कैसे आएंगे? जिस तरह हम कर रहे हैं इस तरह तो नहीं मिलेंगे। और अगर मियां शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम बन गए और जिस तरह वो जाकर बाहर से इमदाद मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, उस तरह तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे और इदारों के सरबराहों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो तमाम फैसले अपने मुल्क
اور عوام کی بہتری کی بھلائی کے لیے کریں، ذاتی بہتری کے لیے نہ کریں۔ اللہ حافظ۔